So I am speaking about the stabilization of a unusual oxidation states by coordination. How coordination stabilizes certain unusual oxidation states. That is, those oxidation states which are not stable under normal conditions are stabilized by coordination with certain ligands. And we have seen that example is one of the examples, that is the stability of cobalt 3 plus. Cobalt 3 plus, you have seen, is a strong oxidizing agent. It oxidizes a chloride into chlorine, or say ferrous into ferric, etc., or sulfite or thiosulfate, etc., are oxidized by cobalt 3 plus. That means cobalt 3 plus is not a stable species. Cobalt 3 plus has a tendency to get reduced into cobalt 2 plus. In aqueous medium, cobalt 2 plus is cobalt 2 salts are very stable, whereas cobalt 3 salts are not stable. They will act as oxidizing agents, oxidizing these things, or even oxidizing water into oxygen. Reducing agents on chloride of water, it will oxidize say water into oxygen. ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ് cobalt 3. That means cobalt 3 is not a stable. Stable ആകുന്ന ഓക്സിഡൈസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ tendency എന്താണ്? To get reduced into cobalt 2 plus, to lose that electron and get converted into cobalt, to gain an electron and get converted into cobalt 2 plus. Okay, it will take away electron from chloride or ferrous or even water to get converted chlorine or ferric into ferric, or even water into oxygen. At the same time, this cobalt 3 is found to be very stable when it is complexed with, say, ammonia molecule, ethylene diamine, or cyanide, etc. This complex is stable. CO3 plus, CN6 3 minus, or NH3 6 times 3 plus. ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഒക്കെ എത്തിലീൻ ഡൈമൈൻ ആയിട്ടോ സയനൈഡ് ആയിട്ടോ അമോണിയ ആയിട്ടോ കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ cobalt 3 കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയി വരും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയൊരു കാരണം കണ്ടിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എത്തിലീൻ ഡൈമൈൻ വി കൻ സീ എത്തിലീൻ ഡൈമൈൻ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് cobalt 2 and a high spin complex with cobalt 3. Or you can say water complex of both cobalt 2 and cobalt 3 are low spin. Why? Because നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൂടുതൽ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ്, ഇനി കൂടുതൽ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഗ്യാപ്പാണ് പ്രശ്നം. ഈ ഗ്യാപ്പ് aqueous cobalt 2 that is COH2O 6 times 2 plus ല് ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് നോക്കുക, ചെറിയ ഗ്യാപ്പാണ്. ഇത് T2G, ഇത് EG. aqueous cobalt 3 വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വലുതാവും. ഇത് T2G, ഇത് EG. ഇത് രണ്ടും വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്നെ cobalt 2 cobalt 3 കേസിൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവാണ്. ഇത് ലേശം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ high spin complex. That is, electrons are filled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like this. 5 എണ്ണം T2G ലും 2 എണ്ണം EG ലും. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 4 എണ്ണം T2G ലും 6 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും cobalt 3 ആകുമ്പോൾ 2 EG ലും. എന്തായാലും ഇതെന്താണ്? ഇത് high spin complex ആണ്. ഈ high spin complexന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? These electrons are filled in EG orbital. EG orbital higher energy orbital ആണ്. ഇവിടെ 5 ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോണും 4ഉം 2 ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഹൈ എനർജി ഓർബിറ്റൽ ലീഡ്സ് ടു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. അല്ലേ? സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കുഴപ്പമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇലക്ട്രോണും -0.4 ഡെൽറ്റ O ആണ് CFSE. മേലെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് +0.6 ഡെൽറ്റ O ആണ്. ഇത് മോളിക്യൂളിന് ലാഭമാണ്, ഇത് മോളിക്യൂളിന് നഷ്ടമാണ്. ഇത് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ്, ഇത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല. ഹയർ എനർജി ഓർബിറ്റ്. മനസ്സിലാണ്? എത്രത്തോളം നെഗറ്റീവ് അത്രത്തോളം കൂടുതൽ CFSE. The greater the negative value of CFSE, the greater the stability. And we can see in both cases stability അത്ര കൂടുതലൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇത് മേലെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്,
5 ഇൻറ്റു കഴിഞ്ഞ ദിവസം 5 ഇൻറ്റു 0.4 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു മൈനസ് 0.4 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു പ്ലസ് 0.6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അത് ഒരു 0.8 വരും. ഇവിടെ അത് 4 ഇൻറ്റു 0.4 പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു മൈനസ് 0.4 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു പ്ലസ് 0.6 16 12 0.4 ഇത് ഏകദേശം മൈനസ് 0.8 മൈനസ് 0.4 ആണ് ഇത് വരും. ഇതിന്റെ CFSE വരും വളരെ കുറവാണ്. അതേ സമയത്ത് അത് കൊബാൾട്ട് വാട്ടറിന് പകരം അത് എത്തിലിൻ ഡൈമൈനാണ് ലിഗാൻഡെങ്കിൽ എത്തിലിൻ ഡൈമൈൻ വരുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൂടും. ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൂടിയാലും അത് അപ്പോഴും ഹൈ സ്പിൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുമ്പോഴേക്ക് ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടി ഇത് ലോ സ്പിൻ ആയി മാറും. കൊബാൾട്ട് 3 കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിൽ that gets converted into a low spin complex, meaning all the 6 electrons are placed in the T2g orbital. എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺ T2g യിലായിരിക്കും ഇതിൽ വരിക. അപ്പോൾ അതിന്റെ CFSE 6 into മൈനസ് 0.4 ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മൈനസ് 2.4 ഡെൽറ്റ ഓമായി മാറും. ഇത് 0.4 ഡെൽറ്റ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി സ്റ്റേബിൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? കൊബാൾട്ട് 3 കോംപ്ലക്സ് എത്തിലിൻ ഡൈമൈനായിട്ടോ അമോണിയായിട്ടോ സെറായിട്ടോ കോംപ്ലക്സ് വന്ന വ്യത്യാസം അത് ലോ സ്പിൻ നിലയിലെ ഹൈ സ്പിൻ നിലയിലെ ലോ സ്പിൻ ആയി മാറാണ്. ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സസ് ആർ മോർ സ്റ്റേബിൾ ബിക്കോസ് മോർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ലോ എനർജി T2g ഓർബിറ്റൽസ്. T2g ഓർബിറ്റൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മാത്രമേ EG-ലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് പോവുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് മേലോട്ട് പോകാൻ 6 ഇലക്ട്രോണുകളും 6 T2g തന്നെ നിൽക്കും. മാക്സിമം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അത്. ആ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കോംപ്ലക്സ് വാട്ടറിലാണെങ്കിലോ വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. വാട്ടർ ഒരു വീക്ക് ലിഗൻഡ് ആണ്, ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ്. യു കൻ സീ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് ദ cobalt 3 species is only minus 0.4 delta O in the high spin state, whereas it is minus 2.4 delta O in the low spin state. The second one is very very stable compared to the first one, and that may be the reason why yes, cobalt 3 is stabilized by complexation with strong ligands like ethylene diamine, ammonia, pyridinol ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ligands ആയിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയി മാറും. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? That is the reason why these things cobalt 3 complex of water is unstable, whereas cobalt 3 complex of water എന്താണ്? അത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ്. Yes, that will get converted into cobalt 2. 0.4 ൽ 0.8 ആവാൻ പറ്റും. കുറച്ചെങ്കിലും ലാഭമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റേ എന്താണ് 0.4 ൽ നിന്ന് 2.4 ആയി മാറും കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ. എത്തിലിൻ ഡൈമൈൻ പോലെയുള്ള സയനൈഡ് പോലെയുള്ള അമോണിയ പോലെയുള്ള ലിഗൻഡ്സ് ആയിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ cobalt 3 oxidation state becomes very stable, and you can see that cobalt 3 can even oxidize, yes, even reduce cobalt 3 can oxidize water into oxygen in the absence of these ligands. When it's a complex with ligands, this become very stable. മനസ്സിലായില്ലേ? cobalt 3 cobalt 3 സാധാരണ കേസിന് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് producing agent oxidizing agent ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് oxidizes these things. That shows the less stability of cobalt 3 compared to cobalt 2. Cobalt 3 has a tendency to gain an electron and get converted into cobalt 2. But once it is complexed with certain ligands like ethylene diamine or ammonia or cyanide, it becomes very stable. Okay. എല്ലാ സ്റ്റെബിലൈസേഷന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, പല പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അത് വേറെ കാര്യം. And you can see that even the cobalt 2 complex of ethylene diamine, CO, cobalt 2 complex of ethylene diamine, yes, gets converted into, that is by losing an electron. That means it can reduce even ferric into ferrous. Okay. സാധാരണ അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ cobalt 3 ഓക്സിഡൈസസ് ഫെറസ് ഇൻടു ഫെറിക്. കോംപ്ലക്സ് ചെയ്താൽ cobalt 2 റെഡ്യൂസസ് ഫെറിക് ഇൻടു നേരെ തലത്തിലാണ്. cobalt 2 ലെസ് സ്റ്റേബിൾ, cobalt 3 മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയി മാറി. അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ cobalt 2 മോർ സ്റ്റേബിൾ, cobalt 3 ലെസ് സ്റ്റേബിൾ. Cobalt 3 oxidizes ferrous into ferric, and ethylene
diamine complex of a cobalt 2 is want to reduce a ferric into for just the reverse reaction, meaning in this case once complex with ethylene diamine, this is less stable, this is more stable. Once complex with water, this is less stable, this is more stable. That is showing how condensation changes the stability of a oxidation states. Okay, ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. Iron case, iron has two stable oxidation state, iron 2 and iron 3, and we can see for the reaction Fe2 plus or Fe, say in the aqueous medium, H2O6 times 2 plus gets converted into that is aqueous iron 2 is converted into aqueous iron 3, of course plus 1 electron. Okay, and we can see that for this reaction the oxidation potential is a minus 0.77 volt. For E0 we can see standard oxidation potential is a minus 0.77 volt. Whereas in the same case if it is ഇതും അയൺ 2 തന്നെയാണ്. Fe(F6) ഇത് അയൺ 2 കോംപ്ലക്സ് ആണ്. വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് 2 ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോറൈഡ് നെഗറ്റീവ് ലിഗൻഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 4 മൈനസ്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു Fe(F6) 3 minus, that is iron 3 plus 1 electron, and you can say the E0 for this is minus 0.40 volt. And for FeCN6, very stable. FeCN6 3 minus plus electron, the E0 value is found to be minus 0.36 volts, something like that. Okay, at the same time dipyridine നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു is a bidentate ligand, so R ന് പകരം 3 ഉണ്ടാവും, and that is neutral, so that it will be 2 plus, just like this one. Fe capital letter 1. And E0 is equal to minus 1.1 volt. See, in aqueous medium we can see that Fe2 and Fe3 if you compare, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തുടക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനം പറഞ്ഞിരുന്നു iron 2 salts when kept exposed to more atmosphere is slowly oxidized into iron 3. That's why the pale green ferrous sulfate slowly changes into a brown solid when kept for long time. ശരി, കടച്ചു വെക്കാതെ എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഫെറിക്കായി മാറും. അതിന്റെ കളർ നല്ല ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഷൈനിങ് ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൽ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് പതുക്കെ ബ്രൗൺ, നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ കാരണം ഈ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. ചെറുതായിട്ടാണ് അയൺ 3 ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. യു കൻ സീ ദാറ്റ് E0 ഈ E0 എത്രത്തോളം നെഗറ്റീവ് ആണോ അത്രത്തോളം എന്താ അർത്ഥം, ആ റിയാക്ഷൻ ലെസ് ഫീസിബിൾ. ഇത് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം, ഇത് ലെസ് ഫീസിബിൾ ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് വൺ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ -0.77 -0.4 ഇത് ഇതിനേക്കാളും കുറവാണ്. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ശ്രദ്ധിക്കുക, കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലാണ് ശരിക്കും, മനസ്സിലായില്ല. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കുറവാണ്, ഇത് അതിനേക്കാളും കുറവാണ്. യു കൻ സീ ദാറ്റ് കോംപ്ലസേഷൻ വിത്ത് ഫ്ലൂറൈഡ് ഓർ സയനൈഡ് സ്റ്റെബിലൈസസ് ദി അയൺ 3. കണ്ടില്ല അയൺ 3 ഇവിടെ ഇതിനേക്കാൾ അയൺ 3 വാട്ടറിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഫ്ലോറൈഡ് വെച്ചിട്ടായാലും സയനൈഡ് വെച്ചിട്ടായാലും. അതേ സമയത്ത് ഡൈപീരിയഡിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ അയൺ 2 ആണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ. സോ വി കൻ സീ ദാറ്റ് കോംപ്ലസേഷൻ വിത്ത് ഡൈപീരിയഡൈൽ stabilizes iron 2 Fe2 plus relative to iron 3, because for this conversion this value is highly negative, -1. ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്, ഇതിനേക്കാളും കുറവാണ്, ഇതിൽ തന്നെ ഇതിനേക്കാളും കുറവാണ്. that is cyanide stabilizes iron 3 very much, fluoride stabilizes iron 3 but not as strongly as a cyanide. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അക്വസ് മീഡിയത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അയൺ 3 ഫ്ലൂറൈഡ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടും സയനൈഡ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടും. ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് മോർ ആൻഡ് മോർ പോസിറ്റീവ്.
അല്ലേ? ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലോറൈഡ് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? E0 പോസിറ്റീവ് ആകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ E0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു or you can see delta ശ്രദ്ധിക്കുക, delta G0 is equal to minus n of E0. So E0 എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ആണോ delta G അത്രത്തോളം നെഗറ്റീവ്. delta G is equal to minus n of E. ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള ഫ്ലോറൈഡ് ഇത് Fe2 Fe3 ആണുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. Fe2 Fe3 ആണുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ, ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച്. പക്ഷെ ഇവിടെയോ നേരെ തിരിച്ചാണ്, കുറവാണ്. Fe2 is more stable than Fe3 related to this one. ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കോംപ്ലക്സേഷൻ വിത്ത് ഫ്ലോറൈഡ് അയോൺ stabilizes iron 3 more than that is present in water. വാട്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഫ്ലോറൈഡ് കോംപ്ലക്സ്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് സയനൈഡ് കോംപ്ലക്സ് അയൺ 3യുടേത്. പക്ഷേ ഡൈപീരിയോഡൽ കോംപ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ അയൺ 2 കോംപ്ലക്സ് is a more stable. Dipyridine stabilizes iron 2 whereas cyanide and fluoride stabilizes iron 3. പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ഈ വാല്യൂ നോക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അക്വസിമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. കൂടുതൽ മനസ്സിലായില്ല? നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് അല്ല, ലെസ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ, മോർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. മോർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മീൻസ് ഈ റിയാക്ഷൻ ടെൻഡൻസി ഡെൽറ്റ ജി ഇതിനപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്. കാരണം കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡെൽറ്റ ജി is equal to minus n of E0. The more positive the E0 value as more negative is the delta G value. ഇത് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് മാറാണ്, ഇത് വീണ്ടും പോസിറ്റീവായി മാറാണ്. പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതോ ഇതിനേക്കാളും നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് iron 2 complex is more stable. Or we can generally say that a conversation with a fluoride and cyanide stabilizes iron 3 whereas conversation with a dipyridine stabilizes iron 2. Okay, is it clear? അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ എല്ലാത്തിനും റിയാക്ഷൻ അയൺ 2 അയൺ 3 മാറാണെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലിഗൻഡ് ദ ഈസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറൻറ്റ്. വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമല്ല, വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചില കേസിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു, മറ്റു ചില കേസിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. രണ്ടായാലും there is a change in stability related to the nature of the ligand with which the metal ion is associated. Okay? And generally it is seen that lower oxygen states are stabilized by ligands of reducing nature. If the ligand have a reducing nature, we can see that the lower oxidation states are stabilized. Okay. And if the solvent has a reducing nature, that stabilizes the lower oxidation state. Acidic conditions also favor lower oxidation state, whereas basic conditions favor higher oxidations are found to be more stable in basic solutions. Lower oxidation states are found to be more stable in acidic solutions. Reducing ligands which have a reducing nature are found to stabilize lower oxidation states. Also solvents which have a reducing nature found to stabilize the lower oxidation states. അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പക്ഷെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും. ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴേ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു മെറ്റലായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ദി കേസ് ഓഫ് സിൽവർ. സിൽവർ ഹാസ് നമുക്ക് സിൽവർ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു Ag പ്ലസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് +1. But you can see that the complexes of Ag2 and even Ag3 are found to be stable. So Ag2, Ag3 okay, highly unstable once complex with certain ligands. In the case of silver, there is some silver under complex പരിചയമുള്ളതാണ് AgNH3 twice plus or AgCN2 minus AgCN2
മൈനസ്. ഇതൊക്കെ സിൽവർ 1ന്റെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. സാധാരണ സ്റ്റേബിൾ ആയ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. പക്ഷേ സിൽവർ 2 ഉണ്ടോ സിൽവർ 3 ഉണ്ടോ? സിൽവർ 1ന്റെ സോൾട്ടുകളും സിൽവർ സോൾട്ടുകളൊക്കെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആയാലും സിൽവർ സൾഫേറ്റ് ആയാലും ഒക്കെ സിൽവർ 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയ സ്പീഷീസ് Ag+ ഓർ സിൽവർ 1 ആണ്. ബട്ട് യു കൻ സീ ദാറ്റ് സിൽവർ 2 forms stable complexes with ligands like pyridine, dipyridine, phenanthroline, ഓർത്തോഫിനാന്ത്രോളിൻ എന്താ പറയുക, ഓഫിൻ, ഇത്രയും രൂപങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇതുപോലെയുള്ള ലിഗൻസ് കോംപ്ലക്സ് പെരിഡീനായിട്ട് സിൽവർ 2 ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. Silver 2 salts are not at all stable. Silver 2 is not stable in aqueous medium, but silver 2 complexes. Once silver 2 is complex with certain ligands like pyridine, dipyridine, or ortho, ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ സിമിലർ ആയ സാധനങ്ങളാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. pyridine എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇതാണ് pyridine. dipyridine എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. This is a dipyridine. This is pyridine. This is dipyridine, and you can see a very similar structure. This is a phenanthroline. ഈ പറഞ്ഞ പിരിഡീനും ഡൈപിരിഡൈനും ഫിനാന്ത്രോളിനും മനസ്സിലായില്ലേ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സിൽവർ 2 കോംപ്ലക്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ടു ബി സ്റ്റേബിൾ. സിൽവർ 2 കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഞാൻ പറയാം സിൽവർ 2 സാറിന് സിൽവർ 2 ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല, ഒക്കെ മീഡിയത്തിലത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല. പക്ഷേ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് സിലിക്കൻസ് വൺസ് കോംപ്ലക്സ്ഡ് വിത്ത് ദിസ് വൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി സ്റ്റേബിൾ. ആൻഡ് ഈവൻ Silver 3 is found to form a very stable complex with a ligand is known as a പേര് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് പഠിച്ചത് എത്തിലീൻ ഡൈബൈഗ്വാനിഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ligand. എത്തിലീൻ ഡൈബൈഗ്വാനിഡിൻ complex of a Silver 3 also is found to be stable. Silver 3 തീരെ സ്റ്റേബിൾ അല്ല. Silver 1 മാത്രം സ്റ്റേബിൾ. Silver 2 Silver 3 ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ അല്ല, റയർ ആയ ലെസ് ഫെമിലിയർ ആയ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. അൺയൂഷ്വൽ ഓക്സിജൻ. ഈ അൺയൂഷ്വൽ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കോൺവെർസേഷനിൽ കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയ? ഓക്കെ. സിൽവറിന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പല മെറ്റൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ടേക്ക് ദി കേസ് ഓഫ് കോപ്പർ. വളരെ ഫേവറർ ആണ്. നമ്മൾ കോപ്പർ നേരത്തെ ലാറ്റിമർ ഡയഗ്രം അല്ല ഫ്രോസ്റ്റ് ഡയഗ്രം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർമുല കോപ്പർ പ്ലസ് അണ്ടർഗോസ് എ ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷനേഷൻ. കോപ്പർ പ്ലസ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ. Cu1 in aqueous medium, copper plus undergoes disproportionate into copper 0 and copper 2. ഡിസ്പ്രപ്പോർഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചോർമ്മ കഴിഞ്ഞ സമയം. ബട്ട് അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ കോപ്പർ പ്ലസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് അഗൈൻ ബൈ കോംപ്ലക്സേഷൻ വിത്ത് certain ligands. Certain copper plus or Cu1 complexes are found to be stable. Even though in aqueous medium copper plus ion is highly unstable, it tends to disproportionate into copper and cupric ions. ഇതെന്താണ് ഒരു ഓട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ പോലെയാണ്. ഒരു കോപ്പർ പ്ലസ് കോപ്പർ 0 ആയി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും, മറ്റേ കോപ്പർ പ്ലസ് കോപ്പർ 2 ആയിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. 1 electron is given by 1 copper plus, that is it is converted into copper 2 plus, that is given to the second copper plus, it is converted into copper 0. Very safe. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എന്താണ് ലാറ്റിമർ ഡയഗ്രത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അതാണ് ഒന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പർ പ്ലസ് എന്നുള്ള അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ സ്പീഷീസ് വൺസ് ഇറ്റ് ഫോംസ് കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് സേ CuCN2 minus. This is a very stable complex. Or CuNH3 4 times plus. Such complexes are found to be very stable in aqueous medium. This cyanide ആയിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ ആയിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പർ പ്ലസ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആവുകയാണ്. അതുപോലെ കോപ്പർ 3 കോപ്പറിന്റെ സ്റ്റേബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ കോപ്പർ 2 ആണ്. കോപ്പർ 3 complexes are also known. One example is K3CuF6 in which copper is CuF6 3 minus, showing copper is in the oxidation state +3. ഇപ്പോൾ കോപ്പർ എന്നുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് 1 +2 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ തന്നെ കോപ്പർ 1 ആയിട്ടും കോപ്പർ 3 ആയിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻ കോംപ്ലക്സസ്. That is a complexation stabilizes
ദീസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അതിന് പലതിനും പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. ഇലക്ട്രോണിക് ഫാക്ടേഴ്സും മറ്റ് സ്റ്റീറിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. അത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. സാധാരണഗതിയിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ പലപ്പോഴും കോംപ്ലക്സേഷനിൽ കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയി വരും. ഇപ്പൊ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ നിക്കലിന്റെ കേസ് നോക്കി. നിക്കൽ ഫോംസ് K4NiCN4. You can see that in this particular species nickel is in the zero oxidation state. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല, സീറോ ആണ്. സാധാരണ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കാരണം 4 പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട്, 4 സയനൈഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. Such a species is possible only when nickel forms a complex with a cyanide or carbon monoxide or NiCO4. ഇവിടെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നിക്കൽ ഈസ് സീറോ. Nickels are only stable form the nickel 2 ആണ്. nickel 2 nickel 1 കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് K3NiCN4. Here we can see nickel is in the +1 oxidation. Here it is zero oxidation state. Here it is zero. അപ്പോൾ നിക്കൽ +1 സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ വളരെ റയർ ആണ്. പക്ഷേ once it is complex we can say it becomes stable. Once it is complex, the zero oxidation state becomes stable. Once it forms in zero oxidation state becomes stable. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കാത്ത ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. Only these rare or unusual oxidation states are shown only in complexes, not in salts. Many cases, not in solutions. സോൾട്ടുകളിലോ സൊല്യൂഷനുകളിലോ അക്വസ് മീഡിയത്തിലോ കാണിക്കാത്ത പല ഓക്സിഡേഷൻ. അക്വസ് മീഡിയം പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ലിഗൻസ് ഇല്ലാത്ത കേസ് ഇതൊക്കെ അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. അങ്ങനെ എത്തിക്കരുത്. വെറും വാട്ടറിൽ ഇപ്പൊ നിക്കൽ 1 സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ nickel 1 സോൾട്ടായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But once it is formed a complex like this, nickel 1 is a stable. So കോംപ്ലക്സേഷനിൽ കൂടി ആ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയി വരികയാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് stabilization of unusual oxidation states by complexation. Those oxidation states which are unstable under normal conditions become stable once it is part of a complex. അത് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ അത് സ്റ്റേബിൾ ആവും. അവിടെ മാത്രമേ അത് സ്റ്റേബിൾ ഉള്ളൂ. ചില കോംപ്ലക്സിന് മാത്രമേ. ഇപ്പൊ സിൽവർ സ്ക്രീനിന്റെ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ വേറെ പല കേസുകളൊന്നും കാണാം. വളരെ അപൂർവമായി ചില കോംപ്ലക്സ് ചില പ്രത്യേക ലിഗൻഡ്സ് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അത് കോംപ്ലക്സ് എത്രയും ബൈബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഗൻഡായി ചേർന്ന് വരുമ്പോഴോ അതുപോലത്തെ 1-2 ലിഗൻഡ്സ് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സ് പോകുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊരു സ്ഥലത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ Fe2O അല്ലെ Na2 ഒക്കെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കോംപ്ലക്സ് പല ലിഗൻഡ്സുമായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ലിഗൻഡ്സുമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചില പ്രത്യേക ലിഗൻഡായിട്ട് വരുമ്പോഴേ അത് സ്റ്റേബിൾ ആവും. Copper 3 forms a stable complex with fluoride in the salt K3CuF6. ഈവൻ ഈ K പോലും ചിലപ്പോൾ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ്. Kന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ വല്ല ആയോണെങ്കിൽ അത് നടക്കണമെന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അയണിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം. അയൺ 2, അയൺ 3, അയൺ 4ഉം അയൺ 6ഉം ഒക്കെ ഉണ്ട്. Sr2 FeO4. Here oxide is the ligand. Oxide ligand ആകുമ്പോൾ ഇത് അയൺ ഇനോക്സൈഡ് എത്രയാണ്? 4. ഇത് സ്ട്രോൺഷ്യം ആണ്. നമുക്കറിയാം സ്ട്രോൺഷ്യവും ബേരിയും ഒക്കെ ആൽക്കലൈൻ എടുത്ത് കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബൈവാലന്റ് ആണ്. 2 ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. 2, 4. 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്ര വേണം? 4 ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. മനസ്സിലായില്ലേ? Sr2 FeO4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അയൺ ഈസ് +4. മനസ്സിലായില്ലേ? അതേപോലെ FeO4 2-1 K2FeO4 പൊട്ടാസ്യം ഫെറൈറ്റ്. ഇവിടെ അത് എത്രയാണ്? +6 ആണ്. അപ്പൊ അയണ് സാധാരണ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയ 2ഉം 3ഉം കൂടാതെ 4ഉം 6ഉം ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ലിഗൻഡ് ഇതിപ്പോ ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു അയൺ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ചില പ്രത്യേക ലിഗൻഡ്സ് മാംഗനീസ് ഒക്കെ MnO4- പെർമാംഗനേറ്റ് Mn7 ആണ്. വളരെ റയർ ആയ ഓക്സിഡേഷൻ Mn7 ഫോം ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് അത് MnO4 ഓക്സൈഡ് ആണ്. ഓക്സൈഡ് ലിഗൻഡ്. അവിടെയൊക്കെ ലിഗൻഡ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ്. ചില പ്രത്യേക ലിഗൻഡുമായിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? കോപ്പർ ഫ്ലോറൈഡ് Copper 3 ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറൈഡ്. ഇതേ സാധനം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് CuCl6 എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഓക്സൈഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സൾഫൈഡ് വരുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. K2FeS4 എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല, വളരെ കുറവാണ്.
ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അപൂർവം ചില ലിഗൻസ്, ചില പ്രത്യേക ലിഗൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ചില ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ സ്റ്റേബിൾ ആയി വരുന്നുള്ളൂ. അതിന് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ലിഗൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കേസ് കണ്ട് വീക്ക് ലിഗൻസ്